जगन्नाथ बंधु ओं नमो भगवते वासुदेवाय। हे मेरे प्रिय भगवती श्रोता बंधुगण, आपण प्राचीन चैनल तरफ सादर स्वागत जनाऊँ। आज सन्ध्या भागवत चर्चा आसतु आज आम शुणा भगवान नृसिंह अवतार, हिरण्यकश्यप उद्धार, ता सहित सबू देवादेवी माने देवता माने भगवान नृसिंह को प्रार्थना करुँच। ना प्रभुंर जो उत्कट रूप और क्रोध रूप समस्त मन भर भय सृष्टि करी पाखक जापार ना प्रभु चरणाबिंद को प्रभुंर जो क्रोध को शांत करने कहीं भी सपक्ष हो पारिना। समस्ते ब्रह्मा प्रजापति ब्रह्मा देवदेव महादेव एभली समस्त जाइछन्ति किंतु कहीं पाखे पहुँची पारिना। तेणु ता सहित नारद मुनि भी जाई पहुँची। माँ जगज्जननी माँ महालक्ष्मी से भी जाई पहुँची किंतु कहीं की पहुँच पारिना। से प्रभु से पदार बिंदु को पाखे पहुँची पारिना से क्रोध को शांत करने। तो प्रभुंर क्रोध एत विकटाल थिला समस्त सारा जगत भयभीत हो जाते कहीं जेन भक्तों को किभली भाव में ताड़ना देते निजे पिता हिरण्यकश्यप से भाव में समस्ते किभली भगवान को प्रार्थना करने चाहिए किंतु भगवान देखिले जो हिरण्यकश्यपर ये ताड़ना एत जंत्रणा सह्य करें प्रभु। तेणु अधिक क्रोध जात हो अनेक रक्षा कर प्रहलाद को अनेक विपद रक्षा कर। तेणु कह जाए प्रहलाद बाधा हरे नृसिंह, प्रहलाद नारायण अनंत हरे नृसिंह, प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। नारायण अनंत हरे नृसिंह, प्रहलाद बाधा हरे कृपालु। सदाबले प्रहलादंकर रक्षा कर समस्त बाधा को प्रशमन कर ये बाधा आसी सब बाधा को प्रशमन कर। तेणु आम प्रभु को प्रार्थना करवा। ओम उग्रं विरं महाविष्णु ज्वलंतं शरतमुखम नृसिंहं भीषणं भद्रं मूर्ति नमाम्यहम्। तेणु प्रभुंर से उग्र रूप सारा जगत को प्लावित करुच्ची। तेणु प्रभु कौन करुँच समस्त संकट उद्धार करुँच। जो प्रहलाद संकट उद्धार करते से आम मानकर भी संकट उद्धार करंतु, आमर मृत्यु को विजय लाभ करंतु, आमर सदाबले सदाबले आमर सब पाखे पाखे रही आमर सब संकट उद्धार करंतु, संकट रक्षा करंतु। आम भगवान को प्रार्थना करिबा। आसंतु आम आज शुणा जे श्री भगवान नृसिंह पाखक समस्त जो स्तुति करुँच। विष्णु पार्षद मान विष्णु पार्षद मान कर, किन्नर मान कर, किंग पुरुष मान कर, गंधर्व मान कर, देवता मान कर, कि कहार जो स्तुति कर प्रभु को कहीं से प्रभु शुणी ना, शांत ही ना। देवदेव महादेवी भी प्रार्थना कर, प्रजापति ब्रह्मा भी कर, माँ महालक्ष्मी कर, तेणु कहीं भी शुणी ना। प्रभु शांत कहबे किपरि? तेणु आम जाना आज प्रभु कि शांत हे। तेणु ता पूर्व प्रभु से नाम गोटे जप करवा, प्रभु गोटे स्तुति करवा, तापर आरंभ करवा। ओम नमो भगवते ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयेत् यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पगलितं फलसुखात्मतसंयुक्तं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भूयि भावुकाः। गोविंद 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 पदुगलुछि मकरंद, से मकरंद पान करी हेले तरिले ब्रज नारी। से ब्रज नारी पयरे मन मो थाऊ निरंतरे, मन मो निरंतरे थाऊ। आकुष्ट बोली जीव जाऊ, आकुष्ट बोली जाऊ जीव। मते उधर राधा धव, मते उधर राधा धव, मते उधर राधा धव। हरि बोल नंद भगवान श्रीकृष्ण को जय हो। आम आज शुणुचे जे प्रभु नृसिंह अवतार, प्रभु नृसिंह अवतार नहीं हिरण्यकश्यप को बद्ध कर। हिरण्यकश्यप थे
ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ଜୟ ବିଜୟ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଓ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଦୁଇ ଭାଇ। ତେଣୁ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଅସୁର ହୋଇଯାଇଛି, ଜୟ ବିଜୟରୁ ଅସୁର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ସନତ କୁମାରଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅହିନକୁଳ ରହସ୍ୟ, ଅହିନକୁଳ ସମ୍ପର୍କ ଭାବରେ ପରସ୍ପରକୁ ମାନେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ତାଡ଼ନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଡ଼ନାକୁ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ଶେଷରେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଶୁଣିବା ଟିକେ ଶ୍ଲୋକରେ ଶୁଣିବା ଦେବା ଟିକେ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଗଦ୍ୟାନୁବାଦ, ଯାହାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ ଆତ୍ମନ୍ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର। ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ ତ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆ ନବାକ୍ଷରୀରେ ଲେଖିଥିଲେ ଗୀତ ଆକାରରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାରା କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପୁର ପଲ୍ଲୀରେ ସମସ୍ତେ ଆଦୃତ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମର ଭାଗବତ କୁଟୀର ହିସାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭାଗବତ ରଚନା କରନ୍ତି, ଭାଗବତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ କଳିଯୁଗର ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଯେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର, ସେ ବି ଅତି କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଯେଉଁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଦ୍ୟାନୁବାଦ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅତି ସରଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ନବାକ୍ଷରୀ ଭାବେ ଗୀତ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଲେଖିଛନ୍ତି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମୟରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏ କଳିଯୁଗର ସମୟରେ ସେ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ର। ସେ ସଂସ୍କୃତରେ ବି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟାନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି, ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ କିଛି ବୁଝାଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ସେଭଳି ଏହି ଯୁଗର ମଧ୍ୟ ସେ ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଯେଭଳି ଅତିବଡ଼ି ସେ ବି ତାଙ୍କୁ ଉପାଧି ଦେବା କଥା ଭାବଗ୍ରାହୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶୁଣିବା ସେହି ସଂସ୍କୃତ ଟିକେ ପଦ। ନାରଦ ଉବାଚ ଏବଂ ସୁରାଦୟ ସର୍ବେ ବ୍ରହ୍ମରୁଦ୍ର ପୁରଃସରାଃ ନୋପେତୁମଂ ଶକନ୍ନ ନ୍ୟୁସଂରମ୍ଭଂ ସୁଦୁରାସଦಂ ସାକ୍ଷାତ୍ସାଃ ପ୍ରେକ୍ଷିତା ଦେବେ ଦୃष्ट्वा ତନ୍ମହଦଦ୍ଭୁତम् ଅଦୃଷ୍ଟା ସୁତପୂର୍ବତ୍ୱାत् ସନୋପେୟାୟ ସଂଗୀତା ପ୍ରହ୍ଲାଦ पेशामाश ब्रह्मावस्थितमन्तिके तातप्रशमयोपेहि स्वपित्रे गुपितं प्रभुं तथेति सनेकें राजन्म हा भागवतोर्भगः उपेत्य भूयिकायनं ननाम विधृताञ्जलिः। ये होची नारद मुनि भगवान नृसिंह को स्तुति करुचंती। सपादमूले पतितं तमर्भकं विलोकदेवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छिष्टदथात् कराब्मजं कालाहिमित्रं ततिया कृताभयं सतत्कर स्पर्शाधुता खिलामशुभः सपद्यभिभक्त्य परात्मदर्शनः तथा पद्मं हृदि निवृत दधौ हृष्यतनुः क्लीन हृदश्रुलोचनः अस्तोषिध्यधि गमिकाग्र मनसा सुषमाहितः प्रेमगदया वाचा तन्नस्तु हृदयो क्षणः। ये होची नारद मंकर देवश्री नारदंकर भगवान नृसिंह को स्तुति करुचंती। आसंता जी ओडिया गद्यानुवाद आम शुणा। नारद कहले यही स्तुति करी मध्य ब्रह्मा शंकरादि देवगण नृसिंह भगवानंकर क्रोधावेश को शांत करें ना कि निकट को जापरिले ना, एपरिक आड़े दृष्टिपात करें ना। पुणी देवता मैंने शांत करने उद्देश्य लक्ष्मी देव को अनुरोध कले। से देवी किसी बाट जाई माँ महालक्ष्मी किसी बाट जाई भगवान को अदृष्टपूर्व और अश्रुतपूर्व से भयंकर नृसिंह रूप को देखी अति भयभूत होई निकट को आउ जापरिले ना।
ତୁମ ବ୍ରହ୍ମା ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆରେ ବାପା, ଭଗବାନ ତୁମ ପିତା ଉପରେ କ୍ରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସମୀପକୁ ଯାଅ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କର। ଭଗବାନଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନୃସିଂହଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦୃଢ଼ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରାଣିପାତ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କେହି ଯାଇପାରିଲେନି, ସମସ୍ତେ ଭୟ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେବାଦେବୀମାନେ ସବୁ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦର ବିନ୍ଦକୁ ଏଇ ଅଭିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ନାହିଁ। କେହି ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ଏଭଳି। ଅତି ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ନିଜ ଚରଣ ନିକଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ନୃସିଂହଦେବଙ୍କ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାରରେ ଭରିଗଲା। ସେ ତାକୁ ଉଠାଇ ତା'ର ମସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର ସେହି କରକମଳକୁ ରଖିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାଳରୂପକ ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ଭୟଭୀତ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅଭୟଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କାଳରୂପକ ସର୍ପ ଆମ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଏ ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଭଳି ନିର୍ଭୟ ହୋଇଯାଉ, ସେଭଳି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଜି ନିର୍ଭୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେତେ ଥିଲା କଳମସ ସବୁ ତୁଟି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ କରକମଳ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କିଛି ରହିଯାଇଥିବା ଅଶୁଭ ସଂସ୍କାର ଦୂର ହୋଇଗଲା। ସେ ବଡ଼ ପ୍ରେମ ଓ ଆନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣାବିନ୍ଦକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିନେଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ସାରା ଶରୀର ପୁଲକିତ ହୋଇଉଠିଲା। ହୃଦୟର ପ୍ରେମଧାରା ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଓ ନେତ୍ରରୁ ଆନନ୍ଦଶ୍ରୀ ଝରିଲା। ସେହି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ଏକାଗ୍ର ମନରେ ଭାବସମାଧିରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣସମୂହକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ପ୍ରେମ ଗଦଗଦ ବାଣୀରେ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ କ'ଣ କହିଲେ? ବ୍ରହ୍ମାଦି ଦେବତା, ଋଷି, ମୁନି, ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ନିରନ୍ତର ସତ୍ୱଗୁଣରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଥାଏ। ତଥାପି ସେମାନେ ବିବିଧ ସଦ୍ଗୁଣ ଓ ଧାରା ପ୍ରବାହ ଶ୍ରୁତି ଦ୍ୱାରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଘୋର ଅସୁର କୁଲୋଦ୍ଭବ ଅଟେ। ଆପଣ କ'ଣ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ? ମୁଁ ଏହା ବୁଝିଛି ଯେ ଧନ, କୁଳୀନତା, ରୂପ, ତପ, ବିଦ୍ୟା, ଓଜ, ତେଜ, ପ୍ରଭାବ, ବଳ, ପୌରୁଷ, ବୁଦ୍ଧି ଓ ଯୋଗ ସବୁ ଗୁଣରୂପକ। ସେ ସବୁ ଗୁଣ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର କେବଳ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଯଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଏହି 12 ଗୁଣଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଭଗବାନ କମଳନାଭଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ଥାଏ, ତେବେ ତାଠାରୁ ସେହି ଚାଣ୍ଡାଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯେପରିକି ଯିଏକି ନିଜର ମନ, ବଚନ, କର୍ମ, ଧନ ଓ ପ୍ରାଣ ସବୁକୁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥାଏ। ସେ ଚାଣ୍ଡାଳ ନିଜ କୁଳକୁ ବି ପବିତ୍ର କରିଦେଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେଭଳିକି ଏହି 12 ଗୁଣଯୁକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ଭଗବାନ କମଳନାଭଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଠାରୁ ସେହି ଚାଣ୍ଡାଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯିଏକି ନିଜର ମନ, ବଚନ, କର୍ମ, ଧନ ଓ ପ୍ରାଣ ସବୁକୁ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଥାଏ। ସେ ଚାଣ୍ଡାଳ ନିଜ କୁଳକୁ ବି ପବିତ୍ର କରିଦେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ନିଜର ବଡ଼ପଣ୍ଡ ଅଭିମାନୀ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବଳ ନିଜକୁ ବି ପବିତ୍ର କରିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସଦାବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେ ବେଦମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ବେଦମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଥିବା ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଭାବର ସହିତ କହିବା, ଭାବର ସହିତ ଗୀତ ବୋଲିବା, ଭାବ ସହିତ ଭଜନ କରିବା, ନିଜ ଭାବକୁ, ନିଜ ମନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? କିଛି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହେଉଛି ସରଳର ଭାବ। ଯେ ଛୋଟ ଛୁଆ ସଦାବେଳେ କ'ଣ କରେ ନା ଭଗବାନ ସଦାବେଳେ ମନ ଭିତରେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବ, ସେ ତା ଭିତରେ ମନ କପଟ ଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ସାପଟାକୁ ଧରିଦିଏ। କାରଣ ସାପ ସେ ଜାଣିନି ସେ ସାପ ଜଣେ ମାରିଦେବ ବୋଲି, ସର୍ପ ମାରିଦେବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନି, ବାଘ କାମୁଡ଼ିଦେବ ବୋଲି ସେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ବାଘ ପାଟି ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ଦିଏ। ତାର କ'ଣ ହୁଏ ନା ତା ଭିତରେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ସେ ଶିଶୁ ଭାବ, ନିଷ୍କପଟ ଭାବ, କପଟ ଶୂନ୍ୟ ଭାବ ଏ ମନ ଭିତରେ ନେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି? ନିଜର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଆଜି ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶିଶୁ ଥିଲେ। ଶିଶୁଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏକ ହିଁ ଅଭିନ୍ନ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚରଣାବିନ୍ଦରେ ମନକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମନକୁ ସବୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଏକ ହିଁ ଭାବିଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସେ ସଦାବେଳେ ଜପ କରିଛନ୍ତି ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତା ମନର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମନର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟର ସୁନ୍ଦର ଭାବକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତଳେ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କୁଳାଗତ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜ କୋଳରେ ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉଁସି ଦେଇକି ସେ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସଦା ସବୁ ନିଷ୍କପଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଯାହା ଥିଲା ବାକି ମନ ଭିତରେ ଭୟ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ନିର୍ଭୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସଂକଟ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି। ତେଣୁ ଆଜି ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏଠି ଦେବାଦେବୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ତ ଅସୀମ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମ୍ବୋଧନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ତ ଅସୁର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛି। ମୁଁ ଅସୁର କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ହେତୁ ମୋ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ କି ବିଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ମୋ ଭିତରେ ଖାଲି ଭାବ ଟିକେ ରହିଛି। ଏ ଭାବ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାମରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛି। ଏତିକି ଜାଣିଛି ପ୍ରଭୁ, ନା ମୁଁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ନା ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବିଦ୍ୟା ଅଛି। ଆପଣ ଯାଇଥିବା ଯେଉଁ ମନଟା ଆପଣଙ୍କ ଚରଣାମରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛି। ମାତ୍ର ନିଜ ବଡ଼ ଫଣ୍ଡ ଅଭିମାନୀ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବଳ ନିଜକୁ ବି ପବିତ୍ର କରିପାରେ ନାହିଁ। ସର୍ବଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଜ ସ୍ୱରୂପର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ନିଜ ପାଇଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁରୁଷ ଠାରୁ ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରିବା ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ କରୁଣାବଶରେ ପ୍ରେମ ଭୋଳା ଭକ୍ତଙ୍କର ନିଜ ହିତ ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ପିତ ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋକର ମୁଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲା ପରି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରକଟ କରେ ତାକୁ ସେ ନିଜେ ପାଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯାହା ଦେବା ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଗୁଣ କରି ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯେଭଳି ଦର୍ପଣରେ ଦେଖୁଛେ, ଆମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ମୁହଁଟାକୁ ଦେଖୁଛେ, ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମେ ପ୍ରତିଟି ଜୀବନରେ ଆମେ ଅଧିକ ଥର କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଆମେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି ଆମେ ଜନ୍ମଠାରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଧିକ ସମୟକୁ ମୁହଁକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖୁଛେ। କାହିଁ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ ବନ୍ଧୁ? ସେଇଭଳି ସେ ମୁହଁ ଆମକୁ ଆମେ ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଦର୍ପଣ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଉଛି ନା ସେ ଆମେ ଯାହା ଦେଇଛେ, ଆମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛେ ସେଇଟା ସେ ଦେଇଦେଉଛି। ଆମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଆମେ ଦର୍ପଣ ଦେଖିଲା ଦର୍ପଣ ଫେରେଇ ଦେଉଛି, ଆମ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଉଛି, ଆମ ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳର ଆବଭାବକୁ ସେ ଫେରେଇ ଦେଉଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉ, ନିଜକୁ ଶରୀରକୁ ନିଜ ମନକୁ ରକ୍ତ ହାଟ ମଞ୍ଚ ଶରୀରକୁ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାକୁ ସେ ପୁନର୍ଜୀବିତ ଭାବରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେ ଦର୍ପଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସେ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଦେଖାଇ ଦିଏ, ହଁ ତୁ ସୁନ୍ଦର ଅଛୁ। ସେଭଳି ଭଗବାନ ଏଇଠି ତ ଦର୍ପଣ କଥା କୁହାଗଲା, ଏ ନିର୍ଜୀବ କଥା କୁହାଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ତ ଆଉ ଭଗବାନ ଭିତରେ ଚିତ୍ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କୁହାଯିବ ଯେ ସଦାବେଳେ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଡାକେ, ପରମାତ୍ମା କ'ଣ କରନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପାର୍ଷଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ସେ ମୋ ଭଳି ହେଇଯା, ମୋ ଭଳି ସୁନ୍ଦର ଚିନ୍ମୟ ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ସେ ସବୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତେଜ, ବୁଦ୍ଧି, ବିବେକ ସବୁ ଆହୁରି ଭରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁ ଲୋକର ମୁଖ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ସୁନ୍ଦର କରିଦେଲା ପରି ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରକଟ କରେ ତାକୁ ସେ ସବୁ ନିଜେ ପାଇଯାଏ। এই କଥା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମୁଁ ସର୍ବଦା ଅଯୋଗ୍ୟ ଅନଧିକାର ହେଲେ ବି ବିନା ଶଙ୍କାରେ ମୋ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମାର ସୁନ୍ଦର କଥା ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବା, ଆଜି ମହିମାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଅଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଅକିଞ୍ଚନ, ନିଜକୁ ଜଣେ ଛୋଟ ବିଚାର କରିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଶୁଣିବା, ବାକି କଥାକି ଶୁଣିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥରେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିରାମ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ପୁଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଗାନ, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା ଆଉ ମହାପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା। ସେ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ହେଉଛି
एक सुंदर कथा जहाँकि जीवनर ये दरकार साधना किसी आवश्यकता ना कि खाद्य पर किसी आवश्यकता ना कि संयमर आवश्यकता ना ये कौन कह जाए सी कह शुणीदेवाई खाली पढ़ीदेवाई कहीं कहुई पढ़ीदेवा सहित शुणीदे भी आहरी पुण्य होता है। भगवान ये सुंदर कथा को शुणीदे भी मन भर पवित्र हो जाए मन मुख्यदायी हो जाए। तेणु कहुए जीवन शेष समय भागवत कथाटे शुणा जीवन सारा आम जहाँ करे भूल को भी ठीक कर तो आम जाने ना कि जिते सी कहते भगवान को जो आम संसार विदाय नेबा समय पूर्वर आम कौन करुचे ना पाखरे भगवान जो भगवत कथा भगवान से भागवत गीता भागवत महापुराण आम शुणी दूचे ताद्वारा कथा कान टे पड़गला से मोक्ष प्राप्त हो जाए। तेणुक ये सरल आठर किसी अधिक आना सहज या अधिक किसी गोट ना आसतु आज से कथा को आम सदाबले शुणा श्रीमद् भागवत महासर संध्या भागवत चर्चा को आपण मैंने शुणु देखिए निश्चित भाव में आपंकर कल्याणी हे रोचे बंधु नमस्कार। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।